Welcome students in my YouTube video channel. This is my second class. I have been talking on contemporary world politics. In our last class, we discussed on the first chapter, Cold War era. So before going to start today's class, I would like to review what we have learned in the last class. So in the last class, I talked on the Cold War era. So in that chapter, we traced the background of the entire book, and we also learned the concept of Cold War, where we come to know it was a ideological, political, and economic war between the two superpowers. And we also learned about how the two superpowers tried to establish their dominance over the other states. And we also learned the emergence of two power blocks by forming two military organizations like in North Atlantic Treaty Organizations and the Warsaw Pact. আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি যোৱা ক্লাছৰ আলোচনাৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ এইখিনি বিষয়টো আমি ৰিভিউ কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। যোৱা ক্লাছত আমি সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতিৰ প্ৰথম ইউনিট শীতল যুদ্ধ এই চেপ্টাৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু এই আলোচনাৰ পৰা আমি বুজি পালোঁ যে এই প্ৰথম ইউনিট শীতল যুদ্ধ সেইটোৱে সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতিত এইখন পেপাৰখনৰ ইণ্টায়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বুজাব যত্ন কৰিছে এইখন পেপাৰে। আৰু তাৰ লগতে যোৱা ক্লাছৰ আলোচনাৰ পৰা আমি সেইটোও বুজি পালোঁ যে শীতল যুদ্ধ কাক কোৱা হয়। আৰু শীতল যুদ্ধটো আমি তাত বুজি পাইছিলোঁ শীতল যুদ্ধ হৈছে এটা আদৰ্শৰ যুদ্ধ, এইটো এটা অৰ্থনৈতিক যুদ্ধ, আৰু এইটো হৈছে এটা ৰাজনৈতিক সমতাৰ যুদ্ধ। আৰু এই যুদ্ধ দুই পক্ষ নেতাই নেতৃত্ব দিছিলে। এটা পক্ষক নেতৃত্ব দিছিলে আমেৰিকাই আৰু আন এটা পক্ষক নেতৃত্ব দিছিলে ছভিয়েট ৰাছিয়াই। আৰু এই আলোচনাত আমি সেইটো শিকিছিলোঁ যে কেনেকৈ এই দুই শক্তিয়ে সমগ্ৰ বিশ্ব ৰাজনীতিটো দমন কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে, এই বিষয়টো আমি বুজি পালোঁ। আৰু লগতে আমি সেইটোও দেখিলোঁ যে শীতল যুদ্ধৰ প্ৰথম ভাগত দুইখন দেশে দুটা ধৰণৰ মিলিটাৰী সংগঠনৰ নেতৃত্ব দিছিলে। এইবোৰ সংগঠন হৈছে যেনেকৈ নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন নেটো আৰু ৱাৰ্ছ পেক্ট। আৰু এই নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যনটো নেতৃত্ব দিছিলে আমেৰিকাই, আৰু আন এটা মিলিটাৰী সংগঠন ৱাৰ্ছ পেক্ট, এই সংগঠনটো নেতৃত্ব দিছিলে ছভিয়েট ৰাছিয়াই। So in today's class, we'll discuss on the topics arenas of Cold War, and then armed control measures and challenges to the bipolarity with the emergence of non-alignment movement. Then we'll discuss on the India's role in the Cold War. গতিকে আমি আজিৰ ক্লাছৰ আমি কিছু বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু প্ৰথম বিষয়টো হৈছে শীতল যুদ্ধৰ সময়ত কিমানখন ৰাষ্ট্ৰ বা মহাদেশ সামৰি লোৱা হৈছিলে। আৰু লগতে আমি আলোচনা কৰিম অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আমি আলোচনা কৰিম দুশক্তি বিশ্বৰ সমতাৰ আগমনত কেনেকৈ নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট বা নামে বাধা প্ৰদান কৰিছে, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ শীতল যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ ভূমিকা, এই বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিম। So for understanding the arenas influenced by the Cold War, let's have a look at this world map. And in this map, we can see so many colors are there in these political regions. And here, blue color regions, it was influenced by the ideas or the policy of the USA. And the red color regions, it was influenced by the ideas or the policy of the USSR. And then the pink color regions, basically these regions, they were the allies of USSR during the time of Cold War. And the light green color regions, basically we can see here in the South America and then in South Africa,
and in the some of the nations of region of Middle East, and then the Oceanian countries, Oceanian continents, those nations, they are the allies of the USA. And here also we can see gray color regions, and these gray color regions basically the nations of these regions did not join in either camp. So during the Cold War, which was lasted till 1989, during that time the world faced so many crises. For example, like Berlin blockade was happened during 1948 to 49, and then the Korean War was happened in 1950 and lasted till 1953. And as a result of that war, division of Korea along with 38 federal was happened, and then the American intervention in Vietnam, it was happened from 1954 to 75, and then the signing of Baghdad Pact, which was later known as the Central Treaty Organization, which was concluded in 1955, and then the Soviet intervened in Hungary in 1956, which created a crisis in the world. And one of the most peak point of the Cold War time, that was the Cuban Missile Crisis, which happened in 1962, and then America intervened in the dominance of the Republican in 1956, and then Soviet intervention in Yugoslavia, it was happened in 1968, and then Soviet also intervened in Afghanistan in the last part of the Cold War during 1979 to 89. So this crisis was happened during the time of Cold War, which was created the world crisis and the threat to the world. আমি শীতল যুদ্ধৰ প্ৰভাৱটো বুজি পোৱাৰ কাৰণে এইখন মেপৰ আমি সহায় লৈছোঁ। এইখন হৈছে পৃথিৱীৰ মেপ। এই মেপত আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন কালাৰ তাত আছে, যেনেকৈ ব্লু কালাৰ আছে, ৰেড কালাৰ আছে, পিংক কালাৰ আছে, আৰু লগতে তাতে আমি গ্ৰে কালাৰৰ দেখিছোঁ আৰু লাইট গ্ৰীণ কালাৰ দেখিছোঁ। আমি প্ৰথমতে আহোঁ ব্লু কালাৰৰ। ব্লু কালাৰ অঞ্চলবিলাক আমি দেখিছোঁ বিশেষকৈ নৰ্থ আমেৰিকা আৰু ৱেষ্ট ইউৰোপত আমি দেখিছোঁ। এইখিনি অঞ্চল আমেৰিকাৰ নেতৃত্বই এইখিনি অঞ্চলক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিছিলে, আৰু লগতে আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত যি মিলিটাৰী সংগঠন আছিলে নেটো অৰ্গেনাইজেশ্যন, এই নেটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইখিনি অঞ্চলত প্ৰভাৱ পেলাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে। আৰু আমি দেখিছোঁ ৰঙা কালাৰ, এই ৰঙা কালাৰ অঞ্চলবিলাক হৈছে ৰাছিয়াৰ নেতৃত্বত থকা এই অঞ্চল, আৰু এই অঞ্চলটো বিশেষকৈ ৱাৰ্ছ পেক্ট মিলিটাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন, যি সংগঠনে ৰাছিয়াৰ নেতৃত্বত জন্ম হৈছিলে, এই সংগঠনে তাত প্ৰভাৱ পেলাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে। আৰু আমি দেখিছোঁ চাউথ আমেৰিকাত আৰু বিভিন্ন চাউথ আফ্ৰিকান ৰিজনছ, অচেনিয়ান কণ্টিনেণ্টছ, এইবিলাক ৰিজনত আমি দেখিছোঁ লাইট গ্ৰীণ কালাৰ। এইখিনি অঞ্চল আমেৰিকাৰ এলি আছিলে, মিত্ৰ দল আছিলে। আৰু আমি দেখিছোঁ পিংক কালাৰ ৰিজন, লাইট পিংক কালাৰ ৰিজন, এইখিনি অঞ্চল আমি দেখিছোঁ তাত ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপৰতো আমি দেখিছোঁ এইটো, আৰু লগতে আমি দেখিছোঁ চাউথ আফ্ৰিকান ৰিজনবিলাকতো দেখিছোঁ আমি। এইবিলাক অঞ্চল হৈছে বা ৰাষ্ট্ৰ হৈছে, সেইটো হৈছে USSRৰ এলি বা ছভিয়েট ৰাছিয়াৰ মিত্ৰ দল। আৰু লগতে বিশেষকৈ আমি তাত দেখিছোঁ গ্ৰে কালাৰ ৰিজনছ। এই গ্ৰে কালাৰ ৰিজনত যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰ আছিলে, এইবিলাক ৰাষ্ট্ৰ কিন্তু কোনো শীতল যুদ্ধৰ সময়ত কোনো নেতৃত্বৰ লগত তেওঁলোকে যোগদান কৰা নাছিলে, কোনো এটা ব্লকত কেম্পত যোগদান কৰা নাছিলে, তেওঁলোকে নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰিছিলে। আৰু এই ৰিজনবিলাক হৈছে নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্টৰ অংশগ্ৰহণ কৰা অঞ্চলবোৰ বা ৰাষ্ট্ৰবোৰ। আমি
দেখিলোঁ যে 1945ৰ পৰা 1989 চনলৈ যি শীতল যুদ্ধ হৈছিলে, এই শীতল যুদ্ধ সময়ত বিভিন্ন অঞ্চলত, বিভিন্ন চিটিত, বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত এটা ক্ৰাইচিছ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, সংকট দেখা দিছিলে। এই সংকটবিলাকৰ বুজাবৰ কাৰণে তাতে ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে। যিখিনি অঞ্চলত ষ্টাৰ মাৰ্ক দেখিছোঁ আমি, যেনে আমি কোৰিয়াত দেখিছোঁ, ভিয়েটনামত দেখিছোঁ, কম্বোডিয়াত দেখিছোঁ আমি, আৰু আমি বাগদাদত দেখিছোঁ সেইটো, আৰু আমি দেখিছোঁ তাত কিউবাত। এইখিনি অঞ্চলবিলাক হৈছিলে শীতল যুদ্ধৰ সময়ত হটস্পট অঞ্চল আছিলে। আমি শীতল যুদ্ধৰ সময়ত বিশ্বত কোন কোন অঞ্চলত সংকট দেখা দিলে, এইখিনি বিষয়টো বুজাৰ কাৰণে আমি কিছু পইণ্টৰ জৰিয়তে আমি এইটো বুজিব চেষ্টা কৰিম। 1948ৰ পৰা 1949লৈ বাৰ্লিন ব্লকেট কৰা হৈছিলে, আৰু এই বাৰ্লিন ব্লকেটটোৱে জাৰ্মানীক দুটা ৰাষ্ট্ৰত বিভক্ত কৰিছিলে, ৱেষ্ট জাৰ্মানী আৰু ইষ্টাৰ্ণ জাৰ্মানী। তাতে ইষ্টাৰ্ণ জাৰ্মানীত ছভিয়েট ৰাছিয়াই প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিছিলে, আৰু ইষ্টাৰ্ণ জাৰ্মানীত আমেৰিকাই প্ৰভাৱ পেলাব সক্ষম হৈছিলে। তাৰপিছত 1950ৰ পৰা 1953লৈ কোৰিয়ান ৱাৰ হৈ আছিলে। এইটো গৃহযুদ্ধ আছিলে, যি গৃহযুদ্ধত কোৰিয়ান ৱাৰত দুয়োখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই তাত ইণ্টাৰভেন কৰিছিলে, সোমাই পৰিছিলে। তাৰপিছত এই দুখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত প্ৰক্সি ৱাৰ হৈছিলে, আৰু আল্টিমেটলি 1953ত কোৰিয়াখন ভাঙি পেলাই দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰ তাত স্থাপন কৰিলে। এটা হৈছে নৰ্থ কোৰিয়া আৰু এটা হৈছে ছাউথ কোৰিয়া, আৰু এই ৰাষ্ট্ৰ দুখনটো 38 পেৰেলেল জৰিয়তে সেইটো কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত 1954ৰ পৰা 1975 চনলৈ ভিয়েটনামত যিহেতু তাত গৃহযুদ্ধ হৈ আছিলে, এই গৃহযুদ্ধটো আমেৰিকাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাত ইণ্টাৰভেন কৰিলে আৰু সোমাই পৰিছিলে। তাৰপিছত 1955 চনত বাগদাদ চুক্তি হৈছিলে, যাক নেকি পাছলৈ আমি চেণ্টো বুলি আমি জানো, চেণ্ট্ৰেল ট্ৰেডি অৰ্গেনাইজেশ্যন। এই চেণ্ট্ৰেল ট্ৰেডি অৰ্গেনাইজেশ্যনখন চুক্তি হৈছিলে 1955 চনত বাগদাদত। তাৰপিছত 1956 চনত ছভিয়েট ৰাছিয়াই হাংগাৰীত সোমাই পৰিছিলে। তাৰপিছত শীতল যুদ্ধৰ সময়ত আটাইতকৈ পিক ক্ৰাইচিছ বুলি ক'লে আমি কিউবান মিছাইল ক্ৰাইচিছটো আমি গম পাওঁ। এই কিউবান মিছাইল সংকটটো হৈছিলে 1960ত। তাৰপিছত আমি পাম সেইটো হৈছিলে 1956 চনত। 1956 চনত আমেৰিকাই ডমিচিয়ান ৰিপাব্লিকক ইণ্টাৰভেন কৰিছিলে। তাৰপিছত 1968ত ছভিয়েট ৰাছিয়াই জেগোস্লাভিয়াক ইণ্টাৰভেন কৰিলে। তাৰপিছত 1979ৰ পৰা 89লৈ ছভিয়েটে আফগানিস্তানক ইণ্টাৰভেন কৰিছিলে। এইখিনি আমি যিখিনি পইণ্টছ আমি উল্লেখ কৰিলোঁ, এইখিনি পইণ্টছখিনি হৈছে শীতল যুদ্ধৰ সময়ত বিশ্বত সংকট আনিব পৰা কিছুমান ইভেণ্ট। Though during the time of Cold War, both the leaders of the superpowers, they engage in conflict between each other. But at the same time, both the leaders of the nations, they also realized that if the conflict continued till to the certain point, then there will be Third World War. So to prevent the Third World War, they realized to control their arm. So certain questions emerge in their minds, like what if there was a nuclear accident? That question was emerged in their minds. And what would happen if someone fired off a nuclear weapon by mistake? And what if accident occurred with nuclear weapon? And how the leader of the country know it was an accident? So in the time, therefore, the US and the USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons. So as a result of that, some measures were taken by both the leaders, and they also concluded some of the armed treaties, like Limited Test Ban Treaty, that is in short LTBT, which was signed on 5th August 1963, and the Nuclear Non-Prohibition Treaty,
NTPT, which was signed in 1st July 1968, and then the anti-ballistic missile, in short the ABMT, that was signed on the month of 6 May 1972, and then another treaty was concluded in 1991 in the month of July, 31st July. That was known as Strategic Arm Reduction Treaty, START, and that was known as the START 1. And another START, Strategic Arm Treaty Reduction Treaty, that is known as START 2, that was signed on 3rd January 1993. And these are the arm control measures taken by the border leaderships. Measures of arm control, limited test ban treaty, that was signed on 5th August 1963, and then another treaty was concluded that is known as the Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, that was signed on 1st July 1968, and then another armed treaty was concluded that is known as the Anti-Ballistic Missile Treaty, ABMT, that was signed on 6 May 1972, and another treaty that is known as the START, Strategic Arm Reduction Treaty 1, that was signed on 31st July 1991. And the last treaty during the time of Cold War, it was concluded in the year 1993, that was known as START 2, Strategic Arm Reduction Treaty 2, and that was signed on 3rd January 1993. আমি শীতল যুদ্ধৰ সময়ত আমি হিটো আমি দেখিবলৈ পাম যে এই সময়ত বিভিন্ন বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কমাই লোৱাৰ চুক্তি হৈছিল আৰু এই চুক্তিটো হ'ব পাৰিছিল হেতু কাৰণত যদিও দুইখন ৰাষ্ট্ৰয়ে যুদ্ধত দুইখন ৰাষ্ট্ৰয়ে কাজিয়া লাগি থকা সময়ত এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ নেতাবিলাকে উপলব্ধি কৰিছিল যে যদি এই কাজিয়াটো যদি বহু সময়লৈকে যদি অব্যাহত হৈ থাকে তেতিয়া হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধটো হোৱাটো নিশ্চিত হয় কাৰণ দুইখন দেশতে কি আছে নিউক্লিয়াৰ শক্তি আছে আৰু হেতু কাৰণতে এই দুইখন ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাবিলাকে বা এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ সমৰ্থন কৰা যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ নেতা আছে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছিল যে যদি এই সময়তে যদি নিউক্লিয়াৰ এক্সিডেন্ট যদি হয় তেতিয়া হলে ভৱিষ্যতত কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছিল যে যেহেতু দুইখন দেশতে নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ আছে নিউক্লিয়াৰ অস্ত্ৰ আছে যদি কেতিয়াবা এই নিউক্লিয়াৰ ৱেপনত বাই মিষ্টেক যদি কোনোবা গুলি কৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে হেতু চিন্তা কৰিছিল আৰু এই নিউক্লিয়াৰ এক্সিডেন্ট হোৱাৰ ফলত ভৱিষ্যতত কি হ'ব এইখিনি কথাও তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছিল এইটো উপলব্ধি কৰিয়ে কি কৰিলে দুইখন ৰাষ্ট্ৰয়ে এটা সিদ্ধান্ত ললে আৰু এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে এই দুইখন ৰাষ্ট্ৰয়ে আলটিমেটলি বিভিন্ন অস্ত্ৰৰ চুক্তি কৰিলে আৰু এই চুক্তিবিলাকৰ মাজত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তিবিলাকৰ নাম উল্লেখ কৰিছো যেনেকৈ LTBT মানে হৈছে লিমিটেড টেষ্ট বেন ট্ৰিটি এই চুক্তিটো হৈছিল 5 আগষ্টত 1963 তাৰ পিছত নেক্সট 1968 1 জুলাই 1968 আৰু এটা আৰ্ম কন্ট্ৰোল ট্ৰিটি কনক্লুড কৰা হৈছিল এইটো কোৱা হয় নিউক্লিয়াৰ নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি shortly NPT বুলি কোৱা হয় এইটো তাৰ পিছত 1972 আকৌ এটা আৰ্ম চুক্তি হয় অস্ত্ৰ চুক্তি হয় তাক কোৱা হয় এন্টি ব্যালিষ্টিক মিসাইল ট্ৰিটি ABMT তাৰ পিছত স্ট্ৰেটেজিক আৰ্ম ৰিডাকচন ট্ৰিটি এই চুক্তিটো হৈছিল 1991 ত 31st জুলাইত আৰু তাৰ পিছত 1993 ত আকৌ এটা চুক্তি হৈছে স্ট্ৰেটেজিক আৰ্ম ৰিডাকচন ট্ৰিটি একে নামেৰে তাক START 2 বুলি জনা যায় এইটো হৈছিল চুক্তিটো হৈছিল 3rd জানুৱাৰী 1993 আমি হেতু দেখিবলৈ পাম যেনে LTBT এটো সাইন হৈছিল 1963 তাৰ পিছত আকৌ এটা নিউক্লিয়াৰ নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি সাইন হয় হেতু হৈছিল 1963 আকৌ এটা এন্টি ব্যালিষ্টিক মিসাইল ট্ৰিটি চুক্তি হৈছিল
সেইটো হৈছিলে 1972 তাৰপিছত START 1 চুক্তি হৈছিলে 1991 Strategic Arm Reduction Treaty START 1 তাৰপিছত আকৌ START 2 Strategic Arm Reduction Treaty চুক্তিটো হৈছিলে 3rd January 1993 So let's talk on the new development during the time of Cold War and this is known as the non-alignment movement. In short, it is known as NAM. We have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rebel alliances. It was in this connection that non-alignment offered the newly decolonized countries of Asia, Africa, and Latin America a third option, not to join either alliances. So the root of the NAM went back to the friendship between the three leaders, Yugoslavia's Joseph Broz Tito and India's Jawaharlal Nehru and Egypt's leader Gamal Abdel Nasser, who held a meeting in 1956. And that meeting was supported by Indonesia's leader Sukarno and Ghana's leader Kwame Nkrumah. They also strongly supported them. So that is why those 5 leaders came to be known as the founder leader of the NAM. And the first summit of the non-alignment movement was held in Belgrade in 1961. And since then, till the end of Cold War, the non-alignment movement continued. So this is all about the beginning or the background of the non-alignment movement during the time of Cold War. এতিয়া আমি শীতল যুদ্ধৰ সময়ৰ আকৌ এটা নতুন বিকাশ ডেভেলপমেণ্ট আমি চাম সেইটো হৈছে গোট নিৰপেক্ষ আন্দোলন নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট এই নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্টটো হৈছে যেহেতু ৰাষ্ট্ৰবিলাকে দুটা কেম্পত বিভক্ত হৈছিলে গতিকে তাৰ কাৰণে যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰ নতুনকৈ স্বাধীনতা লাভ কৰিছে কলনীৰ পৰা ডিকলনাইজ হৈছে এইবিলাক ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে এটা নতুন অপচন যাক নেকি কোৱা হয় কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ লগত বা কোনো কেম্পৰ লগত যোগদান নকৰা আৰু এই পদক্ষেপটোৱে এই ডেভেলপমেণ্টটোৱে কোৱা হয় নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট সেইটো আচলতে এটা পলিচি যি পলিচিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰবিলাকে নিজৰ নিউট্ৰেলিটিটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে নামৰ আৰম্ভণিটো হৈছিলে 1956ত এটা তিনিজনীয়া নেতৃত্বৰ মাজত এটা বৈঠক হৈছিলে এটা মিটিং হৈছিলে 1956ত তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ইউগোস্লাভিয়াৰ জোসেফ ব্ৰজ টিটো আৰু ইণ্ডিয়াৰ জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু ঘানাৰ কোৱাম নক্ৰুমা তেওঁলোকে মিটিং কৰিছিলে আৰু এই মিটিঙত গামেল আব্দেল নাছাৰো যোগদান কৰিছিলে আৰু লগতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ সুকাৰ্ণোৱা এই মিটিংখনৰ সমৰ্থন কৰিছিলে গতিকে এই পাঁচখন দেশৰ এই পাঁচজন নেতাক নাম আন্দোলনৰ ফাউণ্ডাৰ লিডাৰ বুলি ধৰি লোৱা হয় আৰু এই নাম মুভমেণ্টৰ গোট নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ আৰম্ভণিটো হৈছিলে 1961ত এই বেলগ্ৰেডত যেতিয়াৰ পৰা প্ৰথম ছাবমিটটো হ'ল তাৰে পিছৰৰ পৰা এই নন এলাইনমেণ্টৰ কিছু অবজেক্টিভ পলিচিবিলাকক ৰূপায়ণ কৰা হয় So let's talk about the policy of non-alignment movement. What policy was adopted by the non-aligned countries during the time of Cold War? So the policy of staying away from alliance should not be considered isolationism or the neutrality. That was the first justifications of adopting that policy, and they tried to say that the policy of staying away from the alliances should not be considered isolationism or the neutrality. The non-alignment is not isolationism, according to them. Since the isolationism means the remaining aloof from the world affairs, but here it was observed that the non-aligned countries, they raise their voice against the policy of superpowers. And the non-alignment countries, including the India, played an active role in mediating between the two rebel alliances in cause of peace and stability.
Their strength was based on their unity and their resolve to remain non-aligned despite the attempt made by the superpowers to bring them into their alliances. So non-alignment is not neutrality. Neutrality refers principally to primarily to a policy of staying out of war. States practicing neutrality are not required to help end war. So they do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of a war. Non-alignment states, including India, were actually involved in wars for various reasons. They also worked to prevent war between the others and tried to end wars that had broken out. So this was the basic policy of the non-aligned countries. Their isolationism was not mean that they were staying away from the world affairs, but they raised their voices. So non-alignment countryবিলাকৰ পলিচিটো হৈছিলে তেওঁলোকে যদিও সেইটো নিউট্ৰেলিটি পলিচি বুলি কৈছে কিন্তু সেইটো সঁচা অৰ্থত এটা নিউট্ৰেলিটি পলিচি নহয় কাৰণটো হৈছে যদিও কোনো এটা কেম্পত এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকে যোগদান কৰা নাছিলে কিন্তু এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ কিছু পলিচিত তেওঁলোকে মাত মাতিছিলে তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছিলে তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিব যত্ন কৰিছিলে সেইটোৱে মুখ্য নন এলাইন কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ মুখ্য পলিচি আছিলে আৰু এই পলিচিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজকে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থটো পূৰণ কৰিব যত্ন কৰিছিলে So in the last part of today's discussion, we'll talk on the India's role during the time of Cold War. India played a significant role during the time of Cold War because under the initiative of India's leader, Jawaharlal Nehru, the leader of the third world countries or the newly decolonized countries, they met and they decided to adopt such policy by which they can fulfill their national interest in the time of Cold War. So under the leadership of Jawaharlal Nehru, the third world countries, they can have the third option, that was the non-alignment. So India contributed a lot in that context to establish a new international economic order. And another thing is that though in non-alignment movement, most of the non-aligned countries, they adopted that aloofness from the world affairs, but in many times, in many events, Indian leaders, they mediated in some of the world crises. Like in Korean crisis, India became the mediator in that crisis. And apart from that, in many crises, India raised her voices against the policy of the superpowers. So through that ways, India contributed a lot during the time of Cold War, and that is why it is said that India played a major role to end the Cold War. আমি এইখিনিতে আমি চাব লাগিব যে শীতল যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰে কি ভূমিকা লৈছিলে শীতল যুদ্ধৰ পৰা যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নহয় এইখিনিত আমি অৱদানখিনি আমি চাম ভাৰতবৰ্ষ শীতল যুদ্ধৰ সময়ত যোনটো গোট নিৰপেক্ষ আন্দোলন বুলি কোৱা হয় এই গোট নিৰপেক্ষ আন্দোলনক নেতৃত্ব দিব সক্ষম হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ নেতৃত্বতে পাঁচজনীয়া তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাবিলাকে মিলিত হৈ পেলাই আল্টিমেটলি এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকে এটা নতুন ধৰণৰ দিশ আনিব সক্ষম হ'লে আৰু যি নতুন দিশে শীতল যুদ্ধৰ পৰা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোৱাত ৰোধ কৰিব পাৰিছিলে আৰু লগতে শীতল নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্টে বা গোট নিৰপেক্ষ আন্দোলনে এটা তেনেধৰণৰ এটা অৰ্থনৈতিক অৰ্ডাৰ আনিব পাৰিছিলে নিউ ইকনমিক অৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় এই নিউ ইকনমিক অৰ্ডাৰ ইৰাত
non-alignment movement-or যি group association আছিলে member আছিলে এই member বিলাক এটা pressure group হিচাপে এই সংগঠনটোৱে নিজকে স্থাপন কৰিব সক্ষম হৈছিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যথেষ্ট অৱদান আছে আৰু লগতে ভাৰতবৰ্ষে শীতল যুদ্ধ হোৱা সময়ত বিভিন্ন সংকটত মাত মাতি আহিছিলে আৰু কিছুমান সংকটক ভাৰতবৰ্ষে মেডিয়েট কৰিব পাৰিছিলে যেনেকৈ তাৰে এটা উদাহৰণ কোৰিয়ান ক্ৰাইচিছটো এটা কোৰিয়ান ক্ৰাইচিছ সময়ত ভাৰতবৰ্ষে মেডিয়েটৰ হ'ব পাৰিছিলে আৰু তাৰ উপৰিও বিভিন্ন সংকটত ভাৰতবৰ্ষে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ বিপৰীতে মাত মাতি আহিছে আৰু এই বাধাবিলাকে আল্টিমেটলি গৈ পেলাই শীতল যুদ্ধ যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হ'ব নোৱাৰিলে তাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষে যথেষ্ট তাত অৰিহণা যোগাইছে so this is my last discussion in today's class so if you have any queries regarding the discussions on today's topics you can write your questions and queries in our WhatsApp groups so till then I'll conclude here in today's discussion so thank you for watching this video